نکل رہی. عوام کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور یہ کیا اداروں کا ہم نے ایک مذاق ہی بنا دیا ہے ہم نے کہ صرف عمران خان کے خوف سے کہ عمران خان آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. عمران خان کا خوف اتنا طاری ہو چکا ہے ان کے اعصاب پہ کہ تمام آئین، تمام قانون، تمام جمہوری اقدار کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور جب دل کرتا ہے جس مرضی ادارے کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی آج بھی حکومت قائم ہے پنجاب میں اور یہ سارا کچھ جو ہوا یہ ایک کو تھا. ایک کو کیا گیا رات کو پنجاب کے اندر آئینی اور جمہوری حکومت کے اوپر اور اس کو اس کا آئینی اختیار استعمال کرنے سے روکا گیا. نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ہم جھکنے والے ہیں. میں آپ کو یہ بھی ایک بتا دوں کہ پچھلے 8 ماہ میں جو معیشت کا حال ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ پچھلے 8 ماہ میں معیشت بہتر ہوئی ہے کہ برائی کی طرف گئی ہے، نیچے گئی ہے. اور یہ جو اب ایک کھیل شروع ہوا ہے عمران خان کے خوف سے کہ کسی طرح ووٹ سے جان بچائی جائے کیونکہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا، اس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بڑھے گا. اس سے معیشت بہتر ہوگی یا بتدریج گرتی جائے گی؟ گرتی جائے گی. آج آپ ذرا دیکھیں نا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کے لیے مزید بجلی دگنی کرنے جا رہے ہیں، گھریلو صارفین کے لیے دگنی کرنے جا رہے ہیں. بیروزگاری آگے ہی عروج پر ہے. ملک کے اندر اکنامک پلان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے. وہ ایک اسحاق ڈار کو باہر سے لے کے آئے تھے اپنے جہاز پہ بٹھا کے، اسے پوچھیں کہ قوم کو کچھ بتائے تو صحیح کہ اس ملک کو کدھر لے کے جا رہا ہے. اور جو لوگ اس کو لے کے آئے تھے وہ بھی تو جواب دیں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جواب دہی کے لیے کوئی اور لوگ آگے آ جاتے ہیں اور پیچھے پس پردہ کوئی اور لوگ کام کر رہے ہیں؟ تو ہم بہرحال ابھی خان صاحب کی مشاورت اندر جاری ہے اور یہ فی الحال فیصلہ ہوا ہے کہ اپنے جمہوری آئینی حق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹنے والے. ہمارے کارکن بھی تیار رہیں، قوم بھی تیار رہے. اور ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں ہائی کورٹ سے کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی گارنٹی دی جائے کہ جی نہیں کریں گے. بہرحال ابھی جب تک وہ تحریری فیصلہ نہیں آتا اس پہ ہم کوئی بات تو نہیں کر سکتے. لیکن جو رات کو یہ گورنر سے کروایا گیا اور اس کے بعد چیف سیکرٹری سے جو کروایا گیا، اس سے بڑی چیزوں پہ سوالیہ نشان اٹھنے لگ گیا ہے. اور یہ تاریخ رقم ہو گئی ہے. یہ تاریخ جو ہے نا، یہ اس کو پھر آپ اوجل نہیں کر سکتے. اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی کسی وقت. اور باتیں رہتی نہیں ہیں اندر، باتیں باہر نکل آتی ہیں. بہت شکریہ جی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو جس طرح سے ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے، وہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ایک سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ملک میں جس نے کہ جنم دیا ہے معاشی کرائسس کو، آج پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک جمہوری حکومت، ایک ایسی حکومت جو کہ زبردست کام کر رہی تھی، معاشی اشاریے ہمارے سب بہترین تھے، ایک ملک میں ایک آئین اور قانون کی حکمرانی تھی. لیکن پچھلے 8 ماہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ہر روز ایک نیا تماشا لگایا جاتا ہے، جس کی کہ لیٹسٹ مثال پنجاب حکومت. پنجاب آپ کے ملک کا نصف حصہ ہے اور پنجاب میں اس قسم کا سیاسی عدم استحکام وہ جس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے، جس میں کہ ایک گورنر جس کی کہ صرف ایک آئینی حیثیت ہے، وہ الیکٹڈ لوگوں کو برطرف کر رہا ہے. یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. دیکھیں، یہ جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی کیا جا رہا ہے، یہ ملک کو کمزور سے کمزور تر کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی جو کہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوئی اب اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے. جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، یہ ملک ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا بلکہ پیچھے ہی چلتا جائے گا. اس وقت ملک کو دھکیلا جا رہا ہے ایک انارکی کی طرف، اور انارکی جس ملک میں آ جائے اس کا پھر حالات وہ کسی بھی اس وقت تو بدقسمتی سے دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں مل رہی ہے
کہ جو हमारे मुल्क की तरह हो, क्योंकि जो सबसे अहम तरीन चीज़ होती है वो होती है किसी भी मुआशरे में, वो है कानून की हुक्मरानी। इस वक्त कानून को घर की लौंडी बनाया गया है और जिसकी लाठी उसकी बहन, उसके कानून पे हम इस वक्त चल रहे हैं। ये सिस्टम जितना जल्द ख़त्म हो, और वो किस तरह से होगा कि सियासी बेयकीनी को, तज़ब्ज़ुब को, इंतशार को हम अगर ख़त्म करना चाहते हैं, उसका वाहिद हल वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये नहीं होंगे तो हमारी कौम, हमारी मईशत इस वक्त जिस हालत में है वो इसकी बिल्कुल कोई उसकी बर्दाश्त नहीं रही। अब आवाम को हम ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपना एक आईनी और जमहूरी हक अदा करना है, और हर उस शख्स के खिलाफ, हर उन लोगों के खिलाफ जो कि इस वक्त अलाकार बने हुए हैं इस मुल्क की तबाही के, उनको हमने एक्सपोज करना है और हमने ये साबित करना है कि ये मुल्क जो कितनी कुर्बानियों के बाद बना था, वो इसका ये मेरिट नहीं बनता कि कानून और आईन को आप बना दें। सी कर दी महंगाई है तो हर बात ठीक है। आप एक बात में कायम है इलेक्शन फ्री एंड फेयर, वो अपनी हटदर्मी में कायम है इलेक्शन नहीं कराने, मुद्दत पूरी करनी है। इससे नुकसान तो आवाम का हो रहा है। बिल्कुल। क्या कोई दरमियाना रास्ता, कोई लचक हो सकती है कि मुज़ाकरात हो, कोई दरमियानी रास्ता निकल आए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात तो होते भी रहे हैं, ये बैकडोर के चैनल के ज़रिए हों या डायरेक्ट हों, ये होते रहे हैं। लेकिन जब एक टोले ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने इस वक्त, चूँकि उन्होंने इलेक्शन बुरी तरह से हार जाना है और उन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाने हैं, तो जाहिर है कि उनको तो नज़र यही आ रहा है कि जिस तरह आपने 36 इलेक्शंस हुए हैं उसमें से 29 पीटीआई ने जीते हैं, तो वो तो नहीं चाहते हैं कि ये आ जाएं दोबारा और इनके केसेस दोबारा खुल जाएं। तो ये इस वक्त ज़ाती मफादात का, एक ख़ास टोले के मफादात का और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो उनके मफादात, जिसको कि इमरान खान लीड कर रहे हैं, ये उसका मुकाबला है। तो एक के इनके हाथ में हुकूमत है और जिस नाअहल तरीके से इस हुकूमत को ये चला रहे हैं, इनको तो जूते पड़ने चाहिए। अच्छा, इमरान खान, ये बताइएगा, अब इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, मौजूदा जो सूरत डेवलप हुई है कोर्ट प्रोसीडिंग में, जज साहिबान ने अली जफ़र से ये बात की है कि अगर आप इस वक्त जो नोटिफिकेशन की मुअत्तली के लिए आए हैं, हम इसको कर देते हैं, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो असेंबली तहलील कर देंगे, तो फिर ये केस कहाँ जाएगा? तो आप अपने मौकिल से बात करें कि अगर कोर्ट ये नोटिफिकेशन डिसमिस करती है तो क्या आप ये अंडरटेकिंग देते हैं कि आप असेंबली को तहलील नहीं करेंगे? तो देखें, ये बात तो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक जो भी हमारी असेंबली के रूल्स हैं, जिस तरह के इस एक तरीक़ाकार, मुरवजा तरीक़ाकार है, और जो स्पीकर साहब बात करेंगे वो उनकी रूलिंग वो अहम है। तो इस सिलसिले में तो ये फैसला पार्लियामान ने करना है, ये फैसला पार्लियामान ने करना है। हमारा जो सिस्टम है ना, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स पे बेस्ड है। एक पार्लियामान के इख्तियारात हैं, एक जुडिशरी के इख्तियारात हैं और एक प्रेसिडेंट और गवर्नर के इख्तियारात हैं। बेहतर तो यही होता है कि जब सारे इदारे अपने इख्तियारात और हदूद अरबे में रहे तो बेहतर रहता है। ठीक है, आज की मुलाकात में कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ कि जो गवर्नर ने इक़दाम उठाया है इसके खिलाफ आपको एहतजाज की कॉल देंगे? मैंने आपको बताया कि हमने अपने कारकुनों को पूरे पाकिस्तान में कहा है कि वो तैयार रहें किसी सूरत। ये आइन शिकनी हुई है, ये किसी टेक ओवर से कम नहीं था जो रात को हुआ है, जो गवर्नर ने किया है। और जिस तरह चीफ सेक्रेटरी को हरासा करके ये ऑर्डर लिया गया, बेचारा शरीफ आदमी है, क्योंकि हमारे पास वो रात को जब यहाँ आए, मैं तो नहीं था लेकिन और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने बताया कि उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ये गैर कानूनी और किसी सूरत नोटिफिकेशन इशू नहीं होएगा। उसके बाद नामालूम अफराद ने नहीं जी, देखें एक सेकंड, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, शरीफ होना या ईमानदार होना वो एक बात है, लेकिन अपनी ड्यूटी न करना या दबाव में आके और गैर कानूनी काम करना, उसके वो उतने ही जिम्मेदार हैं। शिबली साहब, ये बताइएगा कि गैर कानूनी और गैर आइनी काम आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने किया है, सदर साहब इस गैर कानूनी और गैर आइनी काम के ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद कर रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या वजह है, क्या रुकावटें हैं? सदर साहब वो करेंगे जो आइन और कानून कहता है। क्या कोई रुकावटें हैं? जी, वो आइन और अब आरिफ अलवी में और बलीगुर रहमान में बड़ा फ़र्क है। अपने इक़्तिदार के लिए तो नहीं निकल रही, आवाम